I was just thinking about one word, ایک جیسے stuck ہو جاتا ہے اور بار بار وہی ورڈ جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ تھا بحالی، ریسٹوریشن، ریسٹوریشن. کیونکہ میں یہی دعا کرتا رہا کہ خداوند تو چرچ کو کب بحال کرے گا. مالز بحال ہو رہے ہیں، چیزیں بحال ہو رہی ہیں، پارکس میں اجازت مل رہی ہے، چرچ کو بھی بحال کر. تو یہ بحالی کا ورڈ جو ہے وہ بار بار خدا زندگی میں لا رہا تھا، اور اسی کے اوپر میں سارا ہفتہ سوچتا رہا، دعا کرتا رہا اور خداوند سے منت کرتا رہا کہ تو اپنے کلام کو نازل فرما تاکہ بہتوں کے لیے باعث سے برکت بن جائے. ایزیکیل چیپٹر 36 ورس 11 میں لکھا ہے، حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم پر انسان اور حیوان کی فراوانی کروں گا، اور وہ بہت ہوں گے اور پھلیں گے، اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے، اور تم پر تمہاری ابد کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خدا ہوں. جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں تم پر پہلے سے زیادہ احسان کروں گا، جو پہلے تھے اس سے زیادہ احسان کروں گا، جو پہلے انوائنٹنگ تھی اس سے زیادہ انوائنٹنگ دوں گا، جو پہلے دولت تھی اس سے زیادہ دولت دوں گا، جو پہلے چیزیں تھیں اس سے زیادہ چیزیں مل جائیں گی. تو یہ خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے، رویا دکھا رہا ہے، اور رویا کے ذریعے وعدہ کر رہا ہے اپنے بندہ کو، اور بتا رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں پر مہربانی کروں گا. اور جو ورڈ اس میں یوز کیا گیا ہے، انگلش کی بائبل اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے God will restore. خدا اپنے لوگوں کو ریسٹور کرے گا، کیونکہ یہ کام خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ریسٹوریشن صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. میں جب اس ملک میں نیا آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑے بڑے ٹی وی پھینک دیتے ہیں، بڑی بڑی الیکٹرانکس باہر گھروں کے پڑی ہوتی ہیں. تو چونکہ ہم پاکستان سے آئے تھے، وہاں پر تو چیز خراب ہی نہیں ہونے دیتے، وہ مکینکس ہی اتنے ہوتے ہیں، وہ 30 سال پرانی بھی چیزیں گھر میں سجی ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی سجی ہوتی ہیں، کیونکہ مکینک پھر سے جو ہے وہ ان کو بنا دیتے ہیں. تو میں یہاں پر دیکھا کہ چیزیں ریسٹور نہیں ہوتی، نئی بائی کی جاتی. اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو اسے پھینک دیا جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے اور ڈال کر نئی خرید لی جاتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر اور دوسرے ایسے ممالک جہاں پر لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں، انہیں دوبارہ سے ریسٹور کیا جاتا ہے. اگر وہ خراب ہو گئی انہیں مکینک کو دکھا کر ٹھیک کر لیا جاتا ہے. بڑی بڑی گاڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میرا نہیں خیال کبھی پاکستان میں چیز کو پھینکی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ، میں اس کو یوں کہوں گا کہ لوگ ہیں، ایک ایسی سچویشن بھی ہے کہ غریبی بھی ہے، اس لیے لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، نئی بائی کرنا مشکل ہے. اور میں جب اس کو بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ زکریا کی کتاب میں 9واں باب اس کی 12 آیت میں ایک اور وعدہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا. میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا. اے امیدوار اسیرو، قلعہ میں واپس آؤ. میں جب ان آیات پر غور کر رہا تھا تو یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند اپنی امت کی بحالی کی بات کر رہا ہے، اپنے لوگوں کی ریسٹوریشن کی. God really wanted to restore us. You know, lots of people, they are thinking, ان کی سچویشن یہ ہے اس پینڈیمک کے اندر. I think millions and millions of businesses وہ شٹ ڈاؤن ہو گئے. جب مالز کھلیں گے آپ دیکھیں گے کئی دکانیں وہاں پر نہیں ہیں، وہ ختم ہو گئیں. لوگوں کئی ریسٹورنٹ نہیں ہیں. کچھ چیزیں، جب چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گی دین کچھ چیزیں ریویل ہوں گی آپ کے اوپر کہ یہ لوگ کہاں پر گئے، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اٹس گون، نو مور.
1 डेढ़ साल वो सरवाइव नहीं कर सके, बहुत सारे बिजनेसेस बैंकरप्सी कर दी। लेकिन जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, जिस खुदा के आगे हम आज झुके हैं, खुदा चीजों को बहाल करने वाला है। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, रेस्टोरेशन। अपनी यूथ से, अपने जवानों से, अपने बुजुर्ग अजीजों से, कि हमारा खुदा, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, बहाली का खुदा है। वो चीजों को लेता है और बहाल करता है, और सिर्फ बहाल ओरिजिनल शक्ल में नहीं करता, जब खुदा बहाल करता है तो फिर दुगना देता है। कैन यू इमेजिन दैट, कि इस पैंडेमिक के दरमियान जो कुछ हमारा लुटा गया, जो नुकसान हमारा हुआ, जो तंगी, जो दुख, जो परेशानी हमने उठाई, जो साल हमारे आज तक जाया हो चुके हैं। हमने सोचा 2020 में हम ऐसा काम करेंगे, लेकिन सब चीजें बंद थी। 2021 में ये काम करेंगे, बट सब चीजें बंद थी। हमने सोचा हम घर लेंगे, पर घरों की मार्केट बहुत ऊपर चली गई। हमने सोचा थिंग्स आर सो हाई, डोर्स आर क्लोज, कैसे चीजें होंगी। जो चीज हम सोचते हैं, हमारे आगे दरवाजे बंद मिलते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, जिस खुदा की आप परस्तिश करते हैं, वो आपका हासिल कभी जाया नहीं होने देगा। वो सालों की मेहनत, हो सकता है आप सोचते हो इतने साल, 2 साल और गुजर गए, लेकिन खुदावंद वो 10 साल की बरकत इसी साल के एंड में आपको दे सकता है, इसी साल में दे सकता है। ये उसको पता है, ये उसे आता है, ये मुझे नहीं आता। मैं इसको बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं, वो कहता है तो चीजें वजूद में आती हैं। उसके कहने से ही चीजें वजूद में आ जाती हैं। उसके कहने से ही हमारे जिस्म के अंदर सीड पैदा हो जाते हैं और खुदा हमें बरकत देना शुरू कर देता है। उसके कहने से ही बिजनेस आ जाता है। उसके कहने से ही मछलियां पतरस के जाल के अंदर आ जाती हैं। उसके कहने से ही उस पहाड़ पर भी मेंढा आ जाता है जहां पर कोई जानवर नहीं था, और खुदावन अपने बंदा के लिए उस बर्रा को भेज देता है। You don't need to arrange sacrifice. I am going to send my own son. You don't need to crucify. तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने की जरूरत नहीं। खुदा इब्राहिम से कहता है, वो कहता है मैं अपना बेटा भेजूंगा, because you obeyed me. मैं जब इन आयात को पढ़ रहा था, that really encourages me, और मैं आपको भी इनकरेज करना चाहता हूं। अगर आप मायूसी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आप कहते हैं इमिग्रेशन को 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, मेरी फैमिली अभी तक नहीं आई, खुदावंद उन 9 सालों का हासिल आपको लौटा सकता है। ये खुदा के हाथ में है। अब्राहम को खुदावंद ने कहा, when he was 75 years old, I am going to bless you immensely. बाहर जाओ और आसमान को देखो। बेटा है नहीं और आगे उसकी जनरेशन की बातें हो रही हैं। खुदावंद बेटा तो दे, फिर जनरेशन की भी बातें करना। तेरी नस्ल, योर जनरेशंस विल बी लाइक दैट। खुदावंद जैसे इंटरनेट पर उसे एक मूवी दिखा रहा है, एक पिक्चर, एक बड़ी स्क्रीन आसमान के ऊपर, उन सितारों के अंदर हम सब की शक्लें थीं, हम सब के चेहरे थे। जब बाप इब्राहिम आसमान की तरफ उन सितारों को देखता है तो उसे चेहरे नजर आते हैं, अपनी जनरेशंस नजर आती हैं, और उन जनरेशन को देखकर वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है और कहता है, यस आई बिलीव गॉड कैन डू दैट। मैं ये जानता हूं कि ये खुदा के इख्तियार में है। मैं और आप अपनी कैलकुलेशन करते हैं अपनी इनकम के हिसाब से, पर हमारा खुदा जब कैलकुलेशन करता है तो वो 5 रोटियां लेता है और 2 मछलियां लेता है। उसकी कैलकुलेशन में मैथमेटिशियन फेल हो जाते हैं, फिजिसिस्ट फेल हो जाते हैं, ग्रेविटी कहां पर गई, मैथमेटिशियन, तमाम स्टैटिस्टिक्स खत्म हो गई। 5 रोटियां
اور آلموسٹ 5,000 آدمی اور 20,000 ٹوٹل لوگ کیسے کھائیں گے؟ اور جس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں، جو میرے اور آپ کے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آیا، میں اس کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ مجھے اور آپ کو بحال کرنے کے لیے آیا۔ وہ میرے اور آپ کے رشتے کو خدا کے ساتھ جو ٹوٹ گیا تھا بحال کرنے کے لیے آیا، اور وہ یہ ریمائنڈ کروانے کے لیے آیا کہ who you are، تم کون ہو۔ تمہاری صورت خدا نے ہتھیلی پر چھید رکھی ہے۔ وہ انسان بنا اور انسان بن کر یہ یاد دلایا کہ ہماری قیمت ہے، اسی لیے ہم قیمتی ہیں، اور تمہاری قیمت کی خاطر خدا نے مجھے بھیجا۔ He himself، اس نے اپنے آپ کو کروسیفائی کیا، جو بیٹے کی صورت میں اتنا مہنگا کفارہ دیا جو کوئی دے نہ سکتا تھا۔ میں اور آپ بھی نہیں دے سکتے ایسا کفارہ، چاہے ہمارے سگے بیٹا کیوں نہ ہو۔ We cannot crucify ourselves۔ کیا خیال ہے؟ It's difficult۔ Just think about the love of Christ۔ اس کی ریسٹوریشن کا معیار کیا ہے؟ اور میں جب دیکھ رہا تھا تو خدا کے کلام میں ہر جگہ پر دگنے کا ذکر آیا ہے۔ دو چند، تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا، تم جانو گے کہ میں خدا ہوں۔ جو 2020 میں نہ ہو سکا، 21 میں نہ ہو سکا، وہ کسی دن بھی ہو جائے گا، اور تم جانو گے کہ میں خدا ہوں۔ خدا ہمارا کوئی جادوگر نہیں ہے کہ چھوٹا سا کوئی معجزہ اس سے نہ ہو سکے، نہیں۔ جادوگر ہوتے ہیں نا، کچھ معجزے کر سکتے ہیں، کچھ ٹرکس کر سکتے ہیں، معجزہ نہیں وہ کرتے، ٹرکس کرتے ہیں۔ تو خدا جو ہے فرعون کے اور اگر آپ دیکھیں موسیس کے درمیان جو، تو ایک جگہ پر آ کر وہ کچھ ٹرکس نہ کر سکے، رک گیا، کیونکہ جادو ایک حد تک ہے اور الٹیمیٹ صرف خدا ہی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے Behold, I am the Lord God of all flesh، تمام بنی نوع انسان کا میں خدا ہوں۔ Is anything too hard for me؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ Is anything too hard for me؟ کچھ بچے کہتے ہیں جی میں یہ نہیں بن سکتا، نہیں جی میں یہ نہیں بن سکتا، پر میں یہ بتاتا ہوں اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ سب کچھ بن سکتے ہیں، کیونکہ بنانے والی قوت آپ کے ساتھ ہے۔ جب کمہار کے ہاتھ آپ کے اوپر ہیں تو پھر وہ اس برتن کو ایسا خوبصورت بنائے گا کہ آپ خوبصورت عزت والا برتن بن جائیں گے۔ پر آپ کمہار کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، پھر آپ عزت والا برتن نہیں بنیں گے، پھر ٹوٹی ہوئی مٹی بن جائیں گے۔ میں بائبل مقدس میں سے جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا that really encourages me۔ دیکھ میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں۔ جرمیہ چیپٹر 32 ورس 27 میں یہ لکھا ہے تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اور یہ بار بار وہاں پر لکھا گیا ہے انہی چیپٹرز میں، کیا میرے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی کام خدا کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ 100 سال کی عمر میں اولاد پیدا کر سکتا ہے، بحال کر سکتا ہے اس ووم کو، اس رحم کو جو سوکھ گیا تھا، خدا کی قدرت سے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ خداوند کے کلام میں جب دیکھ رہا تھا کہ آج جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں، آج جن جگہوں پر ہم ہیں، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو آج ہم ان جگہوں پر چرچز کے اندر آنے کے لیے لوگوں کے لیے شاید ہیزیٹیشن ہو۔ لوگ یوز ٹو ہو گئے اپنے گھروں میں عبادت کرنے کے لیے، لوگ یوز ٹو ہو گئے اپنے گھروں میں آفیسز اٹینڈ کرنے کے لیے، لوگ یوز ٹو ہو گئے کہ گھر سے ہی سب کچھ کریں۔ اٹس ناٹ بیڈ، آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس بیڈ، لیکن کئی دفعہ کچھ چیزیں نقصان میں چلی جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم ہر چیز چاہتے ہیں ہمارے پاس آ جائے۔ اب خدا کے گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہمیں یہ گھر میں ہی مل جائے، بس خداوند آن لائن ہی ٹھیک ہے، آن لائن ہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گرو کرنے کے لیے آپ کو
इकट्ठे होना पड़ेगा। ग्रोथ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप कामयाब नहीं करते। ग्रोथ के लिए हस्बैंड एंड वाइफ शुड लिव टुगेदर, और उस रिलेशनशिप में फिर खुदा बरकत डालता है, नॉट ऑनलाइन रिलेशनशिप। मैं जब इस बात को गौर कर रहा था कि वो ज़ील ख़त्म हो गई, वो कमिटमेंट ख़त्म हो गई, लोगों के अंदर शैतान ने कोशिश की कि वो आग को ख़त्म कर दे, और वो आग जो रूह की आग थी, जो चल रहे थे, जिस तरीके से लोग सोचते थे कि हम खुदा के घर में जाएंगे, सैटरडे को कपड़े तैयार हो रहे हैं, ये काम हो रहा है, हमने खुदा के घर जाना है, हम ऑनलाइन बैठेंगे। शुरू के दिनों में मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड थे, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन ईजाद हुई, लोग जो है वो थोड़ा मसरूफ़ हुए, लोगों ने यूज़ टू हो गए कि अब इसी तरह से जीना है। सर्विस का टाइम अगर आज इस तरह नहीं, चलो रात को अटेंड कर लेंगे। फिर हमने खुदा को फौकियत देना छोड़ दिया। पर दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा का रूह साइंटिस्ट की मदद ना करता तो ये वैक्सीन भी ईजाद ना होती। आमीन। जहन किसने खोला है? खुदा के रूह ने। जहन कौन खोलता है? ये खुदा है जो चीज़ों को खोल देता है, रिवील कर देता है। बीमारियां आती, खुदा हेल्प करता है अपनी बनीनों। साइंटिस्ट के जहन खोल दिए, चलो और जी लें, और मौका इनको मिल जाए। जहन खुल गए और वैक्सीन आ गई, और अब हम सोचते हैं, हम देखते हैं लोग खुशी से एक दूसरे को मिलते हैं, तो लोगों को फिर से वो आज़ादी मिलनी शुरू हो गई। पर ये किसने किया? पाक रूह की कुदरत ने। आमीन। ये रूहुल कुदस की कुदरत ने रिस्टोर किया दुनिया को दोबारा से, बहाल किया दुनिया को दोबारा से। और इस पेंडेमिक में खुदा ने मदद की। अगर हम मुकाशवा की किताब 21वें बाब में देखें तो उसकी 5वीं आयत में लिखा है, बुक ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर 21 वर्स 5 में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ है उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। मैं उसका खुदा हूंगा और वो मेरा बेटा। गॉड इज अ गॉड ऑफ सुपर नेचुरल रिस्टोरर। खुदा फौकुल फितरत तौर पर चीजों को नया बना देता है। जब वो नया बनाता है तो हम समझ नहीं पाते। उसकी नई बनाई हुई चीजें बड़ी फर्क हैं। वो नया दिल अता कर देता है, वो नई आंखें दे देता है, नई टांगे दे देता है, नई किडनीज दे देता है, नई पूरे बदन को रिस्टोर कर देता है। जब उसकी मर्जी होती है तो चीज़ें रिस्टोर होना शुरू हो जाती हैं। और मैं इसी तरह 2 वाक़यात बताना चाहूँगा जिसमें खुदावंद ने चीज़ों को रिस्टोर किया। पहला वाक़या अगर आप मेरे साथ देखना चाहें बाइबल मुक़द्दस में, अगर आप दूसरा सलातीन मेरे साथ निकालिए, उसका 5वां बाब, उसकी 1 to 19 वर्सेस। मैं पूरा नहीं ये पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ इसमें से चंद एक बातें हम सीख लेंगे। शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदा ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी भी था। अब मैं सोच रहा था कि ये शख्स, इसके अंदर हेल्थ नहीं थी, इसे हेल्थ प्रॉब्लम थी। और हेल्थ प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको ये फेस कर रहा था वो क्या था? ये कोड़ी था, एक कंटीजियस डिजीज जो दूसरों को लग सकती है। कोड़ी शख्स, और ये कोड़ी शख्स जो है बाइबल बताती है कि ये बहुत ताकतवर था, और खुदा किस तरीके से इसे रिस्टोर करता है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ही वॉज अ चीफ कमांडर, ये बहुत बड़ा ऑफिसर था,
पूरी कौम इसको जानती थी, लेकिन एक कमी थी इसमें। ही वॉज हैविंग इश्यू इन हेल्थ, और ये पट्टियां बांध के रखता था, मास्क लगाता था, पट्टी बांधता था, कोड़ियों को बाहर निकालते थे। चूंकि ये ऑफिसर था, सेपरेट सब कुछ हो चुका था, दुख में जिंदगी बसर करता था। लेकिन रिस्टोर वो होता है जिसे अपनी प्रॉब्लम पता लगती है, जो अपनी मुश्किलात को नहीं देखता, ना जानता है, वो रेस्टोरेशन के लिए खुदा को अपने आगे रख नहीं सकता। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कि हम अपने आप को देख नहीं सकते। हम शीशा तो देखते हैं, पर हमें अपने ऐब नजर नहीं आते। अभी आप गौर करना, दूसरों के ऐब काफी नजर आते हैं, अपनी कमजोरियां हमें नजर नहीं आती। हम अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझते हैं, चाहे हम कोड़ी भी क्यों ना हो। हम समझते हैं वी आर परफेक्ट, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ। और अपने आप को, अपने ब्लाइंड स्पॉट को देखना, वो कौन बता सकता है? आपके पास एक ऐसा मिरर होना चाहिए। आपको पता है जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कुछ ब्लाइंड स्पॉट हैं जहां पर गाड़ी आती है आप देख नहीं सकते और एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ हमारी लाइफ के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। वो सिर्फ कौन देख सकता है? जो शख्स साथ रहता है। बीवी खामंद के ब्लाइंड स्पॉट देख सकती है, खामंद बीवी के ब्लाइंड स्पॉट्स जानता है कि ये वो एरियाज हैं जहां पर ये कमजोर है। हेल्थ वाइज किसी तरह से भी बाइबल मुकद्दस यहां पर क्या बताती है कि ये शख्स कमजोर था और जबरदस्त सूरमा था, लेकिन कोड़ी था। यहां पर इसको इस पर जोर दिया गया है। उसको लेप्रेसी की बीमारी थी, कोड़ी था, और इसे अपनी प्रॉब्लम का पता था, और ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इज़राइल में जाता है, और सॉल्व करने के लिए अलीशा के पास जाता है, जो अपनी प्रॉब्लम को समझते हैं। फिर वो हर जगह पर इसका हल ढूंढते हैं। एक लड़की ने बताया कि अगर ये वहां पर जाता, मेरा जहां पर आका है, तो इसे एक असीर की हुई लड़की नुमान की बीवी से ये बात करती है तो वो उसे कोर्ट से शिफा दे सकता है। तो वहाँ पर लिखा है आराम के बादशाह ने उसको भेजा, लेटर दिया। स्टोरी आगे आप पढ़ते चले जाएं। वहाँ पर लिखा है अलीशा ने सुना कि इस्राएल कि वो बादशाह के पास जाता है। बादशाह कहता है मैं कैसे इसे शिफा दे सकता हूँ। फिर वो कहता है इसको तुम मेरे पास भेज दे, और वो अलीशा के पास जाता है और अलीशा उसे कहता है कि जाकर दरिया यर्दन में 7 गोते मारना, तेरा कोड जाता रहेगा। और उसे मिला नहीं, मैसेज भिजवाता है, टेक्स्ट मैसेज। आजकल के दौर में ज़रा समझ आ जाएगी। उस वक़्त उसका जो आका था, उसका जो गुलाम था, वो कहता है जाओ जी, अंदर से हुक्म आया कि 7 गोते लगा लेना, ठीक होगा। और वो बहुत गुस्से में आता है, और वो गुस्से में इसलिए आता है क्योंकि दरिया यर्दन का पानी गंदा पानी था, गदला पानी, और वो जिस मुल्क से आया दरिया नील वहां पर बहता था, साफ सुथरा पानी। और उसे गुस्सा चढ़ता है कि क्या इसे बाहर निकलकर मेरे ऊपर हाथ रखकर दुआ नहीं करनी चाहिए थी, मेरी इज्जत नहीं करनी चाहिए थी। और वो गुस्से से चला जाता है। पर खुदा उसे बहाल करना चाहता है, पर वो अभी बहाली के मूड में नहीं है, वो गुस्से में है। और हम देखते हैं वो जा रहा है, वहां पर उसका नौकर कहता है कि अगर वो तुम्हें कोई और मुश्किल काम करने के लिए कहता तो भी तो तू करता, तो गोते ही तो कहे ये भी कर ले। ये बात उसकी समझ में आई, और वो उतरा और दरिया यर्दन में जाकर उसने 7 गोते मारे। और जैसे जैसे उसका गुरूर उस पानी के अंदर वो गिरता था, वो बार बार उसमें जाता, वो और उस अंदर से खाकसार होता, अंदर से खाकसारी के अंदर जाता,
اور خدا اس کی سکن کو کلین کرتا جاتا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ باہر نکلا تو اس کی سکن ایک بچے کی مانند تھی. اتنی خوبصورت سکن بن گئی. جب خدا چیزوں کو بحال کرتا ہے تو وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، وہ فرق ہو جاتی ہیں، وہ بدل جاتی ہیں، وہ خوبصورت ہو جاتی ہیں، وہ پہلے جیسی زندگی نہیں رہتی. خدا نے نعمان کی زندگی کو بدل دیا، ریسٹور کیا، اس کی پوزیشن کو، اس کی سکن کو، اس کی بیماری کو، اس کی فیملی لائف کو ریسٹور کر دیا. اور اب وہ اپنے خاندانی زندگی کو انجوائے کر سکتا تھا. اب وہ لوگوں کے درمیان جا سکتا تھا کیونکہ خدا نے اس کو ریسٹور کیا. سو جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ آج بھی یہی خدا ہے. یہ وہی خدا تھا جو بنی اسرائیل میں معجزے کرتا ہے اور آج بھی کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں میرے لیے یہ معجزہ نہیں ہوتا تو آپ غلط ہیں. آج بھی خدا معجزے کرتا ہے. خدا قدرت والا خدا ہے. ہمارا خدا ہیلتھ کو ریسٹور کرتا ہے، ہماری خوشیوں کو ریسٹور کرتا ہے. بائبل میں سام 51 ورس 12 میں لکھا ہے مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر، اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر. اور اگر آپ انگلش میں اس کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے ریسٹور مائی جوائے. میری خوشی، میری شادمانی جو گناہ کے کوڑ نے میرے سے چھین لی، اس کو بحال کرتے خداوند. جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر خوشی چلی جاتی ہے، پھر ہم خوش نہیں رہ سکتے. اندر وہ گناہ بگ کرتا رہتا ہے. پر خدا گناہ کے کوڑ، جیسے نعمان کے کوڑ کو اس نے پاک کیا، گناہ کے کوڑ کو بھی وہ پاک اور صاف کر کے مجھے اور آپ کو بحال کر سکتا ہے. آمین. اور پھر ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. اور داؤد کہتا ہے میری نجات کی شادمانی کو، میں شادمان رہتا تھا، میں خوشی سیلیبریٹ کرتا تھا، لیکن اب وہ خوشی نہیں رہی. جب سے میں نے بیت شیبہ کے ساتھ گناہ کیا، جب سے میں قاتل بنا، وہ خوشیاں جاتی رہی. ریسٹور می. اور خدا اسے ریسٹور کر دیتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو خدا کے پاس ریسٹوریشن کے لیے جاتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں خداوند یہ چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، کامیابی دے دے، بچوں کو سکسیس دے دے، گھر دے دے، دولت دے دے، جاب دے دے. صرف کبھی آپ نے بحالی کے لیے روزہ رکھا ہے کہ خداوند میری شادمانی بحال کر؟ میں خوش نہیں ہوں، دولت تو زیادہ ہو گئی، چیزیں زیادہ ہو گئی، پر گھر کے اندر سکون نہیں ہے، شادمانی کیوں نہیں ہے؟ God can do that. خداوند ریسٹور کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. کیونکہ کیا خدا کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ کیا خدا کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ No. God can save your position. خدا ہیلتھ ریسٹور کر سکتا ہے. There are many things God can restore. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو وہ ریسٹور نہیں، پر میں چند ایک صرف بتا رہا ہوں. وہ ہیلتھ ریسٹور کرتا ہے. آپ کی بیماری کوئی بھی ہے، اگر آپ یسوع کے لہو کے غوطے لگا لیں گے، اس کو اپنے اوپر لگا لیں گے، آپ کی سکن پہلے جیسی نہیں رہے گی، آپ بحال ہو جائیں گے. God can restore your position. جب آستر کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، اس کا 9واں باب، تو اس میں ایک بڑی پیاری سٹوری دی گئی ہے. آستر کی کتاب اس کا 9واں باب، بک آف ایسٹر چیپٹر 9. اور یہاں پر ایک خوبصورت سٹوری میں ایک ایسا کریکٹر ہے حامان اور مردکی. جب ہم حامان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ ایک نیگیٹو کریکٹر ہے. آپ کو موقع ملے آپ اس سٹوری کو بعد میں ضرور پڑھیے گا، میں صرف آپ کو چند لفظوں میں بتاؤں گا. حامان مردکی کے اس لیے خلاف ہے کہ وہ اسے سجدہ نہیں کرتا. وہ جہاں سے گزرتا ہے وہ سجدہ نہیں، وہ اکڑ کر کھڑا رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں زندہ خدا کے سامنے صرف اسی کو سجدہ کروں گا، اور اسے غصہ چڑھتا ہے. وہ مردکی کے لیے ایک صلیب تیار کرتا ہے، ایک ٹاور بناتا ہے کہ میں
इसको इस पर चढ़ाऊंगा। और वो मर्दकी पर वो यहूदियों के ऊपर जुल्म करने के लिए एक कानून पास करवाता है कि एक दिन मुकर्रर होता है और उस दिन के ऊपर लिखा होता है अब 12वें महीने यानी अदार के महीने की 13वीं तारीख को यह हुक्म जारी होता है कि सारे यहूदियों को खत्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। और यहूदी डिफेंस भी नहीं कर सकते। पर खुदा यहूदियों की पोजीशन को सेव करता है, क्योंकि हमारा खुदा चीज़ों को, टेबल को टर्न कर देता है। जो लोग आपके खिलाफ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे। जो लोग आपके रास्ते में हैं खुदा उनको हटा देगा। और हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि हामान उसी सूली पर चढ़ता है जो उसने मर्दकी के लिए बनाई। किसी दिन इस पर सिर्फ इसी पर बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ रेस्टोरेशन की बात करता हूं। और हम यहां पर देखते हैं कि खुदा यहूदियों को रिस्टोर करता है, उन्हें शादमानी देता है। यहां पर लिखा है 9वें बाब की, अगर आप वर्ष 2 की दूसरा हिस्सा पढ़ें तो लिखा है और अख्वीरियस बादशाह के सब सूबों के यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठे हुए कि उन पर जो उनका नुकसान चाहते हैं हाथ चलाएं। और कोई आदमी उनका सामना ना कर सका, क्योंकि उनका खौफ सब आदमियों पर छा गया। जब खुदा आपकी पोजीशन सेव करता है तो आपका दबदबा, आपका रोब लोगों पर छा जाता है। खुदा आपको कुदरत वाला बना देता है। और फिर लिखा है ये मर्द यानी मर्द की बढ़ता ही चला गया। वाई गॉड रिस्टोर हिज पोजीशन? क्योंकि उसने अपनी पोजीशन नहीं बदली। गौर किया कभी उसकी पोजीशन क्या थी? शैतान के सामने झुकना नहीं। जब हामान गुजरा तो उसने झुका नहीं, चल यार थोड़ा जा झुक जाना मेरी जान बच जाएगी। यही है कॉम्प्रोमाइज। ही नेवर लिव्ड कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ। वो झुका नहीं, खुदा ने उसे भी झुकने नहीं दिया। जब आप नहीं झुकेंगे तो आपकी पोजीशन के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। किसी जगह पर भी आपकी जॉब खतरे में है, अगर आप सच के ऊपर खड़े हैं खुदा आपको बचा लेगा, क्योंकि वो कादर मुतलक है। ही कैन रिस्टोर योर पोजीशन, ही कैन रिस्टोर योर वेल्थ। वो आपकी दौलत को रिस्टोर कर सकता है। बाइबल मुकद्दस में अगर आप बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 वर्स 10 पढ़ें, जॉब चैप्टर 42 वर्स 10, खुदा ने अय्यूब की असीरी को जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की बदल दिया। और खुदा ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। शुरू में हमने हिजकिय्याह की किताब और ज़करिया की किताब में क्या पढ़ा था? खुदा डबल रिस्टोर करता है। जो शैतान लूटता है तो जब खुदा वापस करता है तो उन्हें नहीं देंदा $100 का नुकसान होया सी, लो 100। फिर क्या खुदा कहता है ये 200 रख, जो तूने टेंशन भी उठाई उसके भी ले, जो तूने दुख उठाया ये भी ले ले, अब मैं तुझे डबल दूंगा। खुदा हमारी हेल्थ को रिस्टोर करता है, खुदा हमारी पोजीशन को रिस्टोर करता है, खुदा हमारी वेल्थ को रिस्टोर करता है, खुदा हमारी जॉय को रिस्टोर करता है, क्योंकि वो खुदा है। और अगर आप सोचते हैं आपकी दौलत जाया हो चुकी है, आपका बिजनेस तबाह हो चुका है, शैतान ने कोशिश की कि अय्यूब के बच्चों का नुकसान करे, उसके बिजनेस को मार दे, खत्म कर दे और उसको ऐसा बना दे कि जैसा एक फकीर है, गोया कुत्ते उसके जिस्म को लिक करते थे। इमेजिन करें ये पोजीशन के जख्मों से भरा हुआ जिस्म, वो सारी शान शौकत, वो ग्लो, वो पैसा, वो सब खत्म। पर खुदा टूटी चीजों को लेता है और बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा वो उन्हें नया बना देता है, नया बनाता है। और खुदावंद ने रिस्टोर किया। बाइबल में अगर आप पढ़ते चले जाएं तो लिखा है 12वीं आयत में, चैप्टर 42 वर्स 12 में लिखा है यूं खुदा ने अय्यूब के आखिरी अयाम में
ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی. ہو سکتا ہے وہ برکت جس کے لیے آپ دعا کر رہے تھے، ان 6 مہینوں میں بڑا ہی نقصان ہوا پیسوں کا، بزنس میں، تو خدا ریسٹور کر سکتا ہے. اگلے 6 مہینوں میں برکت دے سکتا ہے. لکھا ہے خدا نے ایوب کی اسیری کو، جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی، ایوب کو جتنا اس کے پاس تھا 2 چند دیا، اور پھر لکھا ہے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی. اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں، 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں، اور اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں. 2 چند دیا. امیجن کریں، جو شیطان نے لوٹا تھا خدا نے 2 چند اس کو لوٹایا. سو ہمارا خدا is a God of restoration. خدا ریسٹور کرنے پر قادر مطلق ہے. I don't know آپ کی سچویشن، شیطان نے آپ کے گھر سے کیا لوٹا ہے، آپ کی زندگی سے کیا چوری ہوا ہے. وہ ہر زندگی سے چوری کرتا ہے. I don't know، کچھ سال ہو سکتے ہیں، کوئی پیسہ ہو سکتا ہے، ہیلتھ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں نہ ہو. کچھ ایسی چیزیں جو شیطان نے لوٹ لی ہیں، اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ خدا واپس لوٹا سکتا ہے. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ خدا اس نشے کی لعنت کو دور کر کے آپ کے بچوں کو واپس لا سکتا ہے. خدا ہماری محبت کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے. وہ نگاہ کرتا ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، پر خدا دیکھتا ہے. آخری بات بتا رہا ہوں اور پھر ہم دعا کریں گے. پر خدا دیکھتا ہے. خدا کن چیزوں پر نگاہ کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے افسس کے چرچ کے پاس جب خدا گیا، خدا کے روح نے اس سے کیا شکایت کی؟ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. اگر آپ دوسرے باب میں پڑھیں، مکاشفہ کی کتاب چیپٹر 2 ورس، وہاں پر سب چیزیں افسس کے لیے بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہیں. اور وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ لکھا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرے صبر کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو جو رسول کہتے ہیں تو نے ان کو آزما کر چھوٹا پایا. تو صبر کرتا ہے، میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. لیکن آگے ایک شکایت بھی ہے، مگر مجھے تجھ سے ایک شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت. کئی دفعہ مسیحوں میں محبت کی ریسٹوریشن بہت ضروری ہے. ریسٹوریشن آف لو. میاں بیوی کی اکثر شکایت رہتی ہے، جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جی شاید پہلے جیسی محبت نہیں رہی. اب وہ کیوں نہیں رہی یہ وہ جانتے ہیں، لیکن خدا یہ بتاتا ہے جب وہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، کیا وہ محبت ہے جو پہلے تھی؟ زکئی کی زندگی میں جب یسوع نے جنم لیا تو اس نے کیا کیا؟ اس چیز کو لٹانا شروع کیا جس سے وہ پیار کرتا تھا. اور وہ کون سی چیز تھی؟ اس کی دولت. انسان دولت سے پیار کرتا ہے، پھر وہ خدا کی راہ پر دولت کو لٹاتا ہے. جب آپ پیار کرتے ہیں، پیار کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جب آپ خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں. پیار کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جب آپ کی زندگی کے اندر خدا معنی رکھتا ہے. آپ خدا کو 10ویں درجے پر نہیں رکھتے. کئی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں بائبل نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، خدا ان سے نہیں بات کر رہا. وہ باتیں سنتے ہیں پر خدا سے بات نہیں کرتے، نہ پڑھتے ہیں. مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی. آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، آپ ہر وقت ان کی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کا سکول کیسا ہو. آپ فائنینسز، آپ اپنا ٹائم، اپنا ٹیلنٹ سب کچھ دیتے ہیں. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پینڈیمک میں اگر شیطان نے آپ کی زندگیوں سے خدا کی محبت کو چوری کر لیا ہے تو خدا اس کو بھی بحال کر سکتا ہے. آمین. اور پھر سے وہی لگن آ جائے گی، پھر سے وہ چیزیں آ جائیں گی، پھر سے آپ کہیں گے کہ ہاں خداوند میں
मुझे यूं लगता है कि मैं बिल्कुल ड्राई सा हो गया हूं, तू मुझे रिस्टोर कर। लेकिन ये कब होगा? जब आपको पता लगेगा। जब आपको पता लगता है अपनी बीमारी का, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सो व्हेन यू नो यू हैव अ प्रॉब्लम, आप दुआ नहीं कर रहे, आपको अर्ज नहीं होती कलाम पढ़ने की, देन यू नीड टू आस्क गॉड, रिस्टोर माय स्पिरिट। खुदावंद तू मेरी रूह को बहाल कर, खुदावंद तू मुझे बहाल कर। हम तेरे पास आए हैं। बाइबल मुकद्दस में एक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। ताजगी के दिनों के लिए तौबा करना बहुत ज़रूरी है। देन गॉड कैन डू रेस्टोरेशन, फिर बहाली आएगी। हम सरों को झुकाएं और जो खुदावंद के घर में हैं, एक लम्हे के लिए हम यहाँ पर खड़े होंगे। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।